Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. بهذا قبل من الرسول والأمر المقدس سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وخصوصا إلى وسيخ محمد الذي وسيخ محمد بن عبد الكريم والصمد المالك وسيخ محمد أرشد بن عبد الكلام بين البدر وسيخ محمد رشد الأنوار بن حي الإسلام البدر وسيخ محمد سيدي بن عبد الرحمن البدر وصول الفرح من غير الشهود الرحمة المغفرة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد مقتدى بذات الوجود وإحفظ أخلاق مرض الشهود ألف ذات سابسها في كل مرة حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه ممره من ملكك الذي لا يضاهى ودائم نيتك التي لا تتناهى من أظهرته من حضرة الحب فكان من الصلاة لتجلية ذاتك وأبصه بك من نورك فكان مرعة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي خولت منه جميع المكونات فكل منها به قائم أجلسه على لسان قربك وخصصه بأن كان صلى الله عليه وسلم حافظا يحيي المحبوب العظم سر الطاهر المقدم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهدك ملاتك وعلى آله يا نبي الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليهم مقبولة بك منا لديهم تحقيق بذاته تمشطنا بها بأنواع تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمات ونقة بسلام منك إلى يوم الدين مقربة بألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصدين يا غوثاه ندعوك مضطرين بصفاته بمظهر الأسماء بالسر ذاتي بسر سر تنصيب العماء لتنزيك المخفي بالهوائي بأوان الله يزيد الوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طاب بعلمك الموصول وما حقق القول من مهنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والنحو والصرف وبالرضاء بإرادة دائرة مشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى الرهاني وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبل الأنام ذي الحياة والجاه عن ابن عباس عظيم الغالي غوث الله بترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري للإيراني بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طاهر الباعي بالشافعي وأحمد بن حمداني ومالك وحنفي المبجل بشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العالي في السمان بشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العالي في السمان بشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العالي في السمان وكل قطب من حماة داني فقد
سالكه ومختلف لأنهاء المسالك هب لي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل السقاء على الجميع وأوفنا بحصنك المنيع وأسمنا من كل داء فينا وعافينا يا ربنا واحمينا ويسر الأسباب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأضلال وصفيه من دار الأقدار وحفظنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل الخير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزلي وعمل إلى القضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحب به فارزقنا وزين الظاهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن وقسم بقال كل من هدانا ومن بالسوء قد ناوى إيمانا وكف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حاسد وشاكك معاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلد مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلد مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلد مخرجا وقبلنا بالغيظ والخسران كل عدو مفتري وجاني
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan pada malam hari ini masih mengkaji tentang sifat-sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 20 sifat. Insyaallah kita pada malam hari ini mengkaji tentang sifat sidin yang ke-20 atau yang terakhir. Sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa taala itulah sifat kesempurnaan sidin itu sangatlah banyak, ada terhingga. Cuman Allah Ta'ala atau ulama-ulamanya sepakat mewajibkan cuma 20 sifat hanya. Secara ijmali aja 20 sifat. Secara terperinci, secara tafsili banyaklah ada terhingga. Pokoknya mana-mana sifat yang baik itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada ingin 20 aja gini banyak yang ada hafalnya, ada apalagi dibanyakin. Nah, 20 sifat ini kan jelas dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya ada. Lawan ini rajin yang diperdebatkanlah 20 sifat ini baik di antara ahli sunnah maupun di luar aliran ahli sunnah wal jamaah. Nang kayak apa ya? Nang kayak malaikat juga. Malaikat itu kan sebenarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala paling banyak benar. Yang tahu hitungannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh 10 aja. Nang kayak itu juga dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala kada terhingga yang diturunkan kepada segala nabi dan rasul. Yang wajib cuma 4. Dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Yang lainnya kada diwajibkan kita mengetahui. Nah kayak itu juga nabi dan rasul yang wajib cuma 25. Ya dah. Ya ada yang membatasi bahwasanya nabi itu ada 14.000 orangnya lah. Ulama ada yang membilangkan. Kemudian jumlah rasul itu berapa? Ada sebesar 313 rasul, sejumlah janggutnya nabi atau sejumlah tentaranya Rasulullah di perang Badar. Ya setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Ya kata 25 bagian banyak yang kada apa. Ya kata bisa ada yang terbuat atau kecil, sering kada apa. Jadinya kalah anak punya apa. Cuman yang nyambat usuk tuh ucup lah. Kada Nabi Yusuf tuh ucupnya belum apa lagi. Belum sampai lagi nyambat lah. Nah, jadi kita ajari yang kini adalah anak kita kan dulu ya ada. Nah, yang sifat yang wajib pada hak Allah Taala 20 sifat yang ada. Ini wajib kita kita ajari dan kita harus tahu. Jadi kita terhingga lah karena Allah Taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tuh kata memberati lawan hambanya sekedar kemampuannya aja. Yang ini gimana kata apa ya kata? Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala lawan kita lah. Ada yang diberati benar kan? Sekali diberati benar lah. Musyah diwajibkan yang 313 itu ya. Malaikat banyak benar jumlahnya. Makhluk yang paling Allah banyak, makhluk Allah paling banyak itu adalah malaikat. Ya. Nah. Jadi yang wajib cuma 20. Makanya dulu pernah lah waktu belajar di Al-Mashkuriyah. Kan di Mashkuriyah itu murid yang membaca, guru yang menerangkan. Nah, enggak ada hilaf lah kitabnya Fathul Majid, kitab Tauhid. Di situ ada bacaannya kawan membaca wa mimma yajibu fi haqqillahi ta'ala, misalkan al-baqa. Lalunya maknanya gini, dan diantar dan setengah daripada sifat Allah yang wajib. Nah, wa mimma dan daripada setengah sifat yang wajib pada haknya Allah Ta'ala yaitu baqa'nya. Yang ada setengah. Lalu ditakurusinnya. Kan min masuk ke huruf ma itu isi mausul, maknanya ditabid, artinya sebahagian atau setengah. Takurusin jangan setengah mana min itu sih dia. Maknanya apa sebahagian. Karena apabila kita maknai setengah sih baqa itu sifat yang berat dua. Berarti
setengah tambah setengah jadi berapa? 4. Berarti sifat Allah itu terbatas cuma 4. Nah, jadi yang bagusnya apa? Sebahagian. Artinya sifat Allah itu sangat banyak yang kada terhingga. Jadi yang bagus itu mana di sini apa? Sebahagian. Sampai situ tuh lah, sini jagakan cara memaknai kitabnya. Padahal ada apa namanya? Ada terbentur jualan ulama apa? Tauhid. Kan setengah itu berarti ditambah setengah lagi full kada. Jadi sebahagian. Kalau sebahagian itu kan sebutin kan sebahagian ya. Mau setengah tadi kita. Nah, jadi kita langsung lihat kitabnya lah, mutakalimun atau kaunuhu ta'ala mutakaliman lah di kitab Arabnya. Artinya yang berkata-kata. Maka mustahil yang bisu. Kalau bahasa Arabnya apa? Kaunuhu ta'ala abkam. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Kalau mungkin Allah Ta'ala bisu. Rajin menolong sampai takkanlah dalil yang paling nyata sudah Allah Ta'ala itu berpandir berkata-kata, ya kita ini makhluknya dah. Masa Allah Ta'ala ada berkata-kata. Itu dalil apa? Dalil akalnya. Itu untuk apa? Memudahkan memahamilah bahwa Allah Ta'ala itu bujur-bujur berkata-kata. Bukannya sama kata-kata kita berpandir kita dan berpandirnya Allah Ta'ala ada sama. Dia membedakan sama. Di antaranya apa ya? Golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah itu memadahkan kalam Allah itu makhluk. Nah, kayak kita berpandir, makhluk lah. Kita ini makhluk. Pandir kita itu kan berasal dari kita. Nah, itu nya. Lawan baharu nya. Ada huruf, ada bersuara. Kalau kita meyakini kan apa namanya? Kalam Allah Ta'ala itu kada bersuara dan kada berhuruf. Maka jadi ulama apa? Man syabbaha kalamullah. Barang siapa menyerupakan kalamnya Allah Ta'ala. Man syabbaha kalamullah Ta'ala. Man syabbaha kalamullah Ta'ala. Barang siapa menyerupakan kalamnya Allah Ta'ala bi kalamil insan, dengan apa? Dengan kalamnya manusia. Ya ada. Nah, kayak Mu'tazilah tadi. Nah, kaman syabbaha, maka hukumnya sama menyerupakan kalamas sultani, kalamnya raja, bi kalamil hamiri, dengan kalamnya apa? Hamir itu himar. Kalamnya apa? Keledai. Apa keledai? Nah, himar, keledai lebih kecil daripada apa? Kuda. Ini jar ulama paling jelek suara lah, adalah suara keledai. Nah, jadi jangan disamakan kayak Mu'tazilah tadi, memadakan huruf lawan bersuara. Itu sama menyamakan kalamnya raja dengan kalamnya keledai. Contoh Jokowi atau yang di kampung kita aja nggak terparak lah. Rajanya kita siapa yang pembakal. Padahal kan pembakal itu suara pian ini mirip kucing, Pak. Kira-kira sarik. Sarik apalagi Allah Ta'ala disamakan lawan makhluk sih yang kada sama. Ya kada. Kemudian inya Mu'tazilah ini yang mendahulukan akal dibandingkan apa ya? Nakal, nas Quran dan hadis. Kalau ahli sunnah wal jamaah ini mendahulukan apa ya? Mendahulukan nakal Quran dan hadis. Akalnya beduti. Dan biasanya kada bertentangan dengan akal. Dalil Quran hadis itu kada bertentangan. Ya kada. Namun inya itu biasanya didulukannya apa? Akal. Namun kada masuk akalnya, kada percayanya. Nah, kayak kalam tuh kan, kada bersuara, kada berhuruf, mustahilnya kayak apa nih itu? Ya, kayak apa sudah dicontohkan semalam. Kalam itu terbagi kepada empat. Ada di sisi apa tadi semalam tuh? Ulama nahwu sudah ada, ulama fikih ada, ulama lughat. Di antaranya jar ulama lughat apa? Imam Farrokh semalam, kullu mak, setiap sesuatu apa juga yusalu yang dihubungkan ilal insan kepada manusia minal fahmi, maulahnya paham bahwa kalamun, maka itu digolongkan termasuk adalah kalam. Contohnya misalnya kayak orang bisu ditakoni makan berapa kali ya? Ditatinginya tangan dua buting ini jari, artinya dua kali, atau mawar merah semua
atau beri kesalam lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Nah itu kan kada bersuara dan kada apa ya? Kada berhuruf. Itu bagi ulama apa? Ulama lugat itu dipadakan kalam, termasuk daripada kalam. Nah, jadi ulama fikih ulama tauhid kada aneh bahwa ada kalam itu kada bersuara, kada berhuruf, ya ada. Nah, contohnya atau dalilnya lah. Nah, dalilnya yaitu disini dalil sifat kalam. Dalilnya dari sifat kalam. Dari sifat kalam apa ingatlah? Kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu Musa taklima. Dan berkata-kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa taklima, akan sebagaimana berkata-kata. Taklima itu kan masdar daripada kalama yukalimu takliman, ya kan? Artinya apa? Kalau di ilmu alat itu namanya apa? Tauhid. Kalau di ilmu balaghah itu namanya apa? Menghilangkan majaz. Menghilangkan majaznya kalau mau terbagi dua lah, ada majaz, ada hakiki. Hakiki itu sebenarnya. Kalau ini dasar wujud sebenarnya hakiki. Misalkan si Anu tuh panjang tangan ya. Mana hakikinya apa ya? Mana hakikinya udah sepanjang tangannya. Orang setengah meter ini semeter itu hakiki. Kalau majasnya apa ya? Kalau majasnya adalah pencuri, pencuri. Nah ini di ayat ini wa kallamallahu Musa taklima ini artinya Allah Ta'ala lawan Nabi Musa ini bujur-bujur berpandir lah bila atau bigoiri wasitatin tanpa wasitah, tanpa pelantara. Kalau yang lain selain Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu Allah Ta'ala berdialog dengan nabi-nabinya itu pakai wasitah, biwasitatin, baik itu dengan apa? Jibril, ya kan? Ini dasar kalam apa namanya? Dasar bujur-bujur berpandir Allah Ta'ala lawan siapa? Nabi Musa. Makanya salam sudah jelaskanlah di kitab Nurul Zulam ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina, si Din itu hendak melihat apa salam ya? Hendak melihat zatnya Allah Ta'ala. Jadi si Din, ayolah, seandainya gunung itu nak ada hancur, berarti kau melihat aku, ya kan? Kalau Allah itu bertajalli, kita dalam ilmu tauhid lah, bertajalli di gunung pada sehujung kuku janur. Terjadi lain bertempat lah, beda artinya terjadi dan bertempat. Hancur gunung tuh, si Nabi Musa ini sempat melihat yang nur tadi pingsan, ya kata. Nah ketika bulik Nabi Musa munajat daripada gunung Tursina tadi, yang ditutup sini dua, yang pertama telinga, yang kedua muha. Kenapa telinga sini ditutup? Karena ketika mendengar suara makhluk sini apa namanya? Ada nyaman, muak karena pernah mendengar apa suaranya Allah Ta'ala yang tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian muha sini itu pernah melihat nurnya Allah tadi. Ya kada. Nah, itu ditutup sini muha karena orang yang melihat itu buta mata. Buta matanya, sekurang-kurangnya pingsan. Di kitab Nurul Zulam di pusat sidin mata tadi boleh pulang apa? Melihat di antara karomahnya mukjizatnya Nabi Musa, di antara mukjizatnya Nabi Musa. Nah setelah bulik sih kemana ya? Kau ada bini ini penasaran namanya muha laki. Nah kayak bergerang jaga dari boleh ditampilkan. Nabi Musa telah mulai yang bertutup itu sampai mati sehingga dibuka lagi muhasidin. Ya ada. Kesian mata orang. Nah kalau telinga tadi tetap dibuka sidinnya telinga sidin lah, karena 40 hari jisin yang kada nyaman mendengar suara makhluk itu Allah hilangkan demi sedikit kelezatan pernah mendengar kalam Allah. Kalau nyemuha itu sampai mati kada sidin buka. Tapi ini sidin memohon merayu namanya bini lah ini sidin buka sidin kalinya pingsan bini sidin tadi. Setelah bangun daripada pingsan meminta lawan Nabi Musa, wahai Nabi Musa lakiku, jadi gitulah ulun minta panglampian. Apa aja Nabi Musa? Artinya kita berbini balaki ini sampai ke surga, doakan ulun lampian sampai ke surga berbini balaki. Lalu Nabi Musa apa aja sih dia? Ayo tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ikam jangan kawin lagi setelah aku mati. Didalil bahwa apa ya?
Nabi Musa adalah dalil bahwa seseorang itu amunnya hendak lawan bersama lelakinya kan di akhirat ini bisa mati lah, bukan bisa cerai itu tuh ada hukuman lagi di dunia dah. Yang sisa mati. Jadi Musa mau aku mati kemudian kawin lagi, mau aku bersama aku di akhirat. Ini dalil yang paling kuat lah, yang paling yang paling kuat. Ya ada. Jadi makanya di antara bini-bini tuan guru, di antara bini-bini habaib itu kada kawin lagi dahnya. Kalau bina tak kawin yang umum, tak uhuh juga surganya. Ya ada juga surganya. Tapi bang misalkan kita bisi abah tiri, misalkan kayak apa nih musia kata mama nih rasa keterela. Yang kedua ini mama abah nih minta kata baik yang abah bahari. Nah ada aja pendapat yang kedua. Hadis aja jualan hadis. Jangan Nabi inya suka pilih di akhirat, suka pilih yang mana agamanya paling baik, yang mana akhlaknya paling baik, nanti ini bersama. Ini berhak memilih, asalkan bisa mati lah. Kalau kawin misalkan sampai 3, 4, 5, 10, asal bisa mati lah. Kenapa kalah? Jadi burung bakala kan? Punya jadi mati lakinya, kawin semut mati, mati, ada kalanya kan di sini lah, kayaknya lah. Nah, jadi jadi ini suka pilih ya. Jadi ada harapan kita memperkaulkan itu. Seandainya terjadi lawan kita, ya ada sudah bini, sudah berlaki pulang bahasa, kuitan sudah berlaki pulang bahasa, yang kaul yang kedua. Ya lah pendapat yang kedua bahwa Nabi orang itu kena berserta yang yang inya baik akhlaknya, ya ada. Nah itu kisah Nabi Musa adalah kemudian dari ulang sambungannya, maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid di sini bahwasanya ia senantiasa artinya berlawasan banyak membaca Quran. Ini amalannya karena kan mutakalimun ini kan Allah berkata kata-kata. Di antara kalamnya Allah adalah Al-Quran. Jadi apabila kita mengaji sudah tentang mutakalimun, artinya banyak membaca Quran, membaca kalamnya Allah Ta'ala. Ini ada hadis riwayat daripada Anas bin Malik lah. Jasidin ya Nabi aganan nas, sepaling kaya manusia hamalatul Quran, yaitu orang yang membawa Al-Quran. Nah, jadi mau hendak kaya, rancak-rancak membawa Quran, membawa yang kujuk-kujuk ke sana ke Amerika, apa kalau ke hilir. Kadang itu pahamannya lah. Aganan nas itu paling kaya manusia, bisa juga lain kaya yang hakikatnya bang. Yang kaya yang benarnya itu apa ya? Innal ghina wal faqra fi qalbin nas. Sebenarnya sidin kaya, fakir itu letaknya di dalam hati manusia, bukan di jabatan, bukan di harta, bukan di di duit. Itulah hakikatlah kekayaan. Al-ghina nafsi kan, al-ghina nafsi. Innamal ghina lah, sesungguhnya sugih itu adalah ginan nafsi, adalah kekayaan hati. Sebenarnya kaya itu adalah hati, bukan di harta. Seandainya kaya itu di harta, banyaknya pejabat tuh nah. Sudah sugih, gaji ganda, masih aja lagi mencuri, korupsi. Ya ada. Amunnya kaya ada lagi mencuri adalah lagi. Nah, banyak kayak orang fakir, banyak aja orang fakir, tapi ini menahan daripada meminta-minta, itu sugih. Qanaah berarti qanaah artinya apa? Menerima apa yang ada sudah, yang ada itu yang dipakai. Ada lagi anak minta-minta, ada lagi mengemis kemana-mana. Nah mudahan kita hati kita gitulah, kaya hati barang. Yang penting tuh kaya hati, ya ada. Nah jadi yang aganan nas adalah hamalatul Quran. Yang sepaling kaya itu adalah yang membawa Al-Quran, bukan yang kesana kemari. Jadi bawa Quran. Jadi tafsiran hadis ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Wal muradu bi hamalatil Quran, yang dimaksud dengan membawa Quran
bukan kesana kemari adalah yaitu mulazamu qiraatil Quran, yaitu melazimkan atau rancak mengamalkan membaca Al-Quran. Itu yang namanya sugih tadi, rancak-rancak membaca Al-Quran. Di dalam di dalam kitab Risalah Mu'awanah lah yang ada wirid itu terbagi dua. Wirid itu terbagi dua. Ada wiridan yang biasa membaca maulid, membaca burda, membaca dalail, membaca yasin, itu wiridan yang biasa. Nah, kalau Jar Habib Abdullah Al-Haddad yang sebutnya adalah wiridan menuntut ilmu baik mengajar maupun belajar. Kan kayak kita malam ini, ulah wiridan ya ada, bukan yasin aja pagi sore, menyakawa ilmu juga ada wiridannya. Amal ada ilmunya kan dilajarkan, namanya kada banyak belajar, misalkan pulang mengaji ilmunya ulah wiridan. Itu jadi Imam Abdullah Al-Haddad. Kemudian wiridan Quran itu terbagi dua pulang. Di dalam kitab Qutbudillah terbagi dua, kitab tauhid juga terbagi dua. Jadi wiridan Al-Quran itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya qiraah, yang kedua ada namanya tilawah. Qiraah itu apa? Qiraah itu surah-surah pilihan. Surah-surah pilihan kita membaca Yasin, ya kan? Membaca Tabarak, membaca Waqiah, membaca apalagi surah Kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Nah, itu namanya qiraah. Itu termasuk orang yang hamalatul Quran juga tadi. Orang yang paling sugih manusia adalah orang yang tadi mengamalkan membawa Al-Quran. Ya ada. Pagi sore dibaca. Ya ada. Kemudian yang kedua itu surah-surah pilihan adalah yang kedua ada namanya tilawatul Quran. Bedalah antara tilawatul Quran dan qiraatul Quran. Makanya yang dilombakan orang itu kan tilawah, bukan qiraatul Quran. Tilawatul Quran artinya surahnya itu acak, terserah aja ayatnya mana. Tilawatul Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, suka pilih ayatnya. Mau nyakat baca sampai lancar, yang surah-surah pilihan ada. Yang baca Yasin itu kan bilang apa ada, ya ada itu yang dibaca. Nah, kemudian dia berurus ngobrol, amunnya hendak istiqomah membaca Al-Quran itu istiqomahkan dulu waktunya. Itu bujur di sini lah. Hendak istiqomah membaca Al-Quran itu istiqomahkan dulu waktunya. Misalkan sembahyang tahajud misalkan. Ya ada waktunya. Kan ini kada terbentur nih. Amunnya maghrib bisa ada saruan, ada maulidan. Amunnya imbah subuh anak akabun pulang. Imbah asar bisa bisa keuyuhan. Nah, juga amunnya rajin tahajud pula misalkan khusus membaca Al-Quran ketika sholat tahajud. Ya kan membaca Al-Quran itu di hadis satu huruf 10 hasanah, 10 kebaikan balasannya. Itu bagi yang kada berwudu. Amunnya berwudunya 25. Nah, 25 hasanah. Ya ada. Kemudian apabila sembahyangnya berduduk itu 50 hasanah 1 huruf. Kemudian apabila berdiri sembahyang sunat. Ini bukan sembahyang sunat dulu, jadi berduduk lah. Mampu atau mampu sembahyang sunat. Amun sembahyang wajib berdiri. Amunnya mampu kecuali kada mampu hanya boleh berduduk. Nah, jadi amunnya berdiri sembahyang sembahyangnya membaca Quran 1 hurufnya itu 100 hasanah. Kawah aja kalau membaca Al-Quran itu sampai mengikuti tapis tuh kan lah. Sembahyang tarawih bulan Ramadan itu diikutinya Quran yang halus tuh ya kan. Jadi hati sambil bergerak itu sekali kada batal. Yang membatalkan itu bergerak 3 kali berturut-turut. Amunnya sekali-sekali aja biar 100 bergeraknya. Cuman ada jedahnya, ada tumakninahnya. Begana anda Quran begana biar lebih dari 3 kada membatalkan. Yang membatalkan itu yang berturut-turut. Maka Habib Umar itu kan ada namanya tongkatnya. Namanya tukang nih, nyaman pula kayak ini. Qurannya diganali, Habib Umar itu diganali Qurannya. Nah, jadi amunnya nak sujud, tarik ke sana. Kau ruku. Ya ada. Karena amunnya berdiri, tarik pulang baca Qurannya.
Ya ada. Karena apabila membaca Quran dengan melihat itu ada nilai plusnya, bukan pahalanya. Pahala di mata dapat. Makanya meskipun kita hafal lah Yasin itu jangan sampai kata kita ada pulang nilainya dengan mata pahalanya. Ya ada. Kau hanya diakal-akali, ya ada. Karena saat ini otak dagang nih dipikirkannya benar ini sembahyang, ya ada. Kita jangan dagang dunia aja lah, dagang akhirat juga pikirkan pahala. Ini yang sama kita gasan akhirat kena lah, gasan dikubur. Nah kemudian pulang sambungannya dengan khusyuk istighfar. Maksudnya dengan khusyuk itu kadang menghayapkan hati, kadang memikirkan hutang, kadang memikirkan iuran apa bulanan misalkan sambil membaca, sambil memikirkan yang itu namanya kada khusyuk. Dan dengan hormat dan takjib di kita berwudu, yang ada menghadap kiblat, pakai harum-haruman, bersiwak, pakai baju yang rapi dan bersih, jangan baju kaos bolong aja. Nah itu namanya kada sambil bujur pulang. Nah, itu namanya kada hormat dan takjib. Dan dengan tajwid di sini panjang hendepnya, ya kada izhar, idgham, iqlab, ikhfa dan sebagainya, banyak kayak tajwid hukumnya. Tidak jadi ini itu banyak aja gurunya ini dah, ya kan? Ada guru Ian, ada guru Ahmad, banyak lah. Minta waktunya malam lah belajar, ya ada mungkin kada melajari, ya ada banyak hanya gurunya. Nah, yang habis ada aja juga lah, ya ada. Jangan sampai tajwid jangan asal ranja aja, jangan asal ranja, harus bertajwid. Amonnya itu sudah mengaji mutakalimun, ya kata mutakalimun. Jadi jangan lagi sudah yang dahulu kita misalkan mengaji asalan, ini sudah mengaji tauhid, meyakini bahwa Allah Taala itu berkata-kata. Bedakanlah mengaji bahlil dan mengaji wahini baca Al-Quran. Nah kemudian maka bukan dengan adu baca qiraat. Jadi maka bukan dengan adu baca qiraat. Itu ada Davidnya di bawah lah, catatan kakinya. Adu baca qiraat, adu baca Quran, maksudnya Al-Quran jangan dijadikan sebagai perlombaan. Ini sesuai dengan apa adanya guru sekongkol. Ini zaman bahari lah, zaman ini kada boleh diterapkan kayak ini. Ya kada anak tuh kada ada semangat, kada ada termotivasi ya nak. Nah ya kada, makanya kami berinisiatif kan Habib diadakan lomba dulu misalkan di mana di TPA misalkan 1 Muharram kan, karena kan ada perlombaannya di mana ya, Agustusannya ada, supaya apa ya, kan ada jadwalnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba tentang masalah akhirat atau kebaikan. Nah jadi yang menjadi terapakan kayak itu kan makin koler daripada ini kan mabuk. Nah kayak maulid hafsi itu nah, abah guru kan kadang memberikan pakai bas-bas macam-macam, itu bas sitin. Mungkin anak ini kan diberikan pakai bas misalkan, pakai variasi, daripada inya main game pulang, ya kada. Jadi diakali ya, dibolehkan enak gitu, supaya hakun pemaulidan, hakun membaca Al-Quran, supaya bagus bacaannya bertajwid, supaya termotivasi di untuk melakukan kebaikan. Namun yang dipatah sama sekali kan dibolehkan, haram ibu macal sama sekali, ya ada bemajalnya sama sekali kan diberiakan aja. Ya biar aja kada ikhlas awalnya lomba tuh karena apa, nang cari juara, biar aja. Jadi Imam Ghazali pelajari aja dulu ilmunya, kan jadinya mengaji tasawuf, ya kada masalah tentang ikhlasnya, akhirnya ikhlas saya. Jadi Imam Ghazali man talabal ilma faqad talabal ikhlas. Barang saya menuntut ilmu, sungguhnya menuntut keikhlasan nantinya lah, kainahnya. Man talabal ilma faqad talabal ikhlas. Barang saya menuntut ilmu, pastinya menuntut keikhlasan. Imam Ghazali, ading sini Imam Ahmad, itu awal-awalnya sini tuh orang fakir, kada ada duit, kenapa-napa, ada besi. Jadi sini masuk pondok itu alasannya karena kada bisi makanan.
di pondok itu makan apa gratis makan itu jadi sini dulu untuk ilmu. Baik orang mondoknya gratis, ternyata makan dijamin 3 kali sehari. Lawan kuitan belum tentu makan awalnya itu. Tapi akhirnya ikhlas. Makanya keluar ucapan sidir, man talabal ilma faqad talabal ikhlas. Barang siapa menuntut ilmu niscayanya kena pacangan apa? Menuntut keikhlasannya ada jebab ikhlas kena. Salah-salahnya niat kubahari. Ini yang baiknya, ya kada. Nah, jadi kada bapak kayak ulun nuntut ilmu bahari. Udah hendak menurut ilmu kada ketujuh lalu anak SMP bari. Tapi akhirnya nabi ya bayi di jalannya ramai kalinya ketujuh lawan ilmu agama ini bisa aja berubah ya nak, bisa aja berubah. Jadi yang maksud yang jangan diadu ini bukan mutlak kada boleh ya kada. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena sudah sampai waktunya. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.